Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Educational Hub by Aishu Yeshu. 8th Standard Science Chapter 2 Microorganism Friend and 4th Chapter ದು question and answer video ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು. Fill in the blanks. Microorganisms can be seen with the help of a answer is microscope. Blue-green algae fix dash directly from air and enhance fertility of soil. Answer is atmospheric nitrogen. Third question. Alcohol is produced with the help of dash. Answer is yeast. Fourth question. Cholera is caused by dash. Answer is bacterium. Which bacteria antandre Vibrio cholerae. Next main. Tick the correct answer. First question. Yeast is used in the production of options ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ sugar, alcohol, hydrochloric acid, oxygen. Answer is alcohol. Second question. The following is an antibiotic. Options ಗಳು sodium bicarbonate, streptomycin, alcohol, yeast. Answer is streptomycin. Third question. Carrier of malaria causing protozoan is options ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ female anopheles mosquito, cockroach, housefly, butterfly. Answer is female anopheles mosquito. Fourth question. The most common carrier of communicable disease is options ant, housefly, dragonfly, spider. Answer is housefly. Fifth question. The bread or idli dough rises because of ಯಾವುದರಿಂದ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬ್ರೆಡ್ ಅಥವಾ ಇಡ್ಲಿದು ಡಫ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದು heat, grinding, growth of yeast cells, kneading. Answer is growth of yeast cells. Sixth question. The process of conversion of sugar into alcohol is called options ಗಳು nitrogen fixation, molding, fermentation, infection. Answer is fermentation. Next main. Match the organisms in column A with their action in column B. Column A ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಐದರ್ ಅದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫಂಗಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎನಿವನ್. ಅಂಡ್ ಆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಗಳು ಏನ್ ಆಕ್ಷನ್ ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತ ಕಾಲಮ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕಾಸಿಂಗ್ ಕಾಲರಾ. ರೈಸೋಬಿಯಂ ಸಾಯಿಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್. ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬಂದು ಮಿಲ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಕರ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಸ್ಟ್ ಬೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬ್ರೆಡ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬ್ರೆಡ್ ರೈಸ್ ಆಗಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪ್ರೋಟೋಜೋನ್ಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಮಲೇರಿಯಾ. ಸೊ ಫಿಮೇಲ್ ಅನಾಫಿಲಸ್ ಮಸ್ಕಿಟೋ ಏನಿದೆ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಪ್ರೋಟೋಜೋನ್. Next, virus causing AIDS. Fourth question. Can microorganisms be seen with the naked eye? If not, how can they be seen? Microorganisms ಗಳನ್ನ ಬರೀ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದಾ? ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೋಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ತರ ನೋಡ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದ್ರ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೋಡ್ಬೋದು, ಹೆಂಗ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ನೋ. Microorganisms cannot be seen with the naked eye because they are very small in size. ಅಲ್ವಾ? ಮೈಕ್ರೋ ಅಂತ ಓದ್ತಿದಂಗೆನೆ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಬರೀ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣ ಇರುತ್ತೆ. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೀನ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್
ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇಂದ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು, ವಿಚ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಸ್ ದೀಸ್ ಟಿನಿ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೇಕ್ ದೆಮ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಟು ಅಸ್. ಸೊ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಲೆನ್ಸ್ ಗಳು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈ ಮಾಡಿ ಆ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಅವಾಗ ಅದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಥ್ರೂ ದ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್. What are the major group of microorganisms? Answer is, microorganisms are classified into 4 major groups. ಯಾವ್ಯಾವು? Bacteria, fungi, protozoa, algae. Some microorganisms like viruses are also included, though they are different because they reproduce only inside the cell of host organisms. Sixth question. Name the organisms which can fix atmospheric nitrogen in the soil. Answer is, the organisms that can fix atmospheric nitrogen in soil are Rhizobium, a bacterium found in root nodules of leguminous plants, and blue-green algae, such as ಯಾವ್ಯಾವ blue-green algae ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ Anabaena and Nostoc. Write 10 lines on usefulness of microorganisms in our life. ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಗಳು ಯಾವ ತರ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಅಂತ. ಆನ್ಸರ್, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು? ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಇಂಟು ಕರ್ಡ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, some bacteria are used in preparation of medicines like antibiotics. ನಾವು ಹುಷಾರ್ ತಪ್ಪಿದಾಗ ಏನ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ತಗೊಂತೀವಿ, ಆ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ನ ಕೆಲವೊಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಲೈಕ್ ರೈಸೋಬಿಯಂ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ atmospheric nitrogen into usable forms of plant and which improve soil fertility. ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ರೈಸೋಬಿಯಂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಫಾರ್ಮ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಸಾಯಿಲ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಡೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಎಷ್ಟೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು, ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಡೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ನ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿಡುತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಫುಡ್ ಲೈಕ್ ಚೀಸ್, ವೆನಿಗರ್, ಪಿಕಲ್. ಕೆಲವೊಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಬ್ಯಾಸಿಲಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಫುಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಲಿ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಚೀಸು, ವೆನಿಗರ್, ಪಿಕ್ಕಲ್ಲು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಗುಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇನ್ ಅವರ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ವಿಟಮಿನ್ಸ್. ಬರೀ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಗುಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ನಮ್ ಗಟ್ಟಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂಡ್ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. And the seventh point, bacteria are used in fermentation to produce substance like alcohol and organic acid. And eighth point, bacteria increase nutrients in soil, making it better for crop. Ninth point, bacteria in soil helps in recycling of nitrogen and carbon in nature. 10th question, Acidobacter bacteria convert alcohol into acetic acid. 8th question, write a short paragraph on the harms caused by microorganisms. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಹಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Microorganisms can be harmful as they cause various diseases in humans, animals and plants. Microorganisms ಇಂದ ತುಂಬಾ
ವೇರಿಯಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ಗೆ, ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಬರ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ಗೆ ದೇ ಕಾಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಲೈಕ್ ಕಾಲರಾ, ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಯುಲೋಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಮೀಲ್ಸ್. ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಡಿಸೀಸ್ ಗಳು ತರಿಸಿದ್ರೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಥ್ರಾಕ್ಸ್, ಫೂಟ್ ಅಂಡ್ ಮೌತ್ ಡಿಸೀಸ್, ಈ ತರ ಡಿಸೀಸ್ ನ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದನ ಕರುಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ಸುತ್ತೆ. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಹಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಕ್ರಾಪ್ ಹೀಲ್ಡ್ ಬೈ ಕಾಸಿಂಗ್ ಡಿಸೀಸ್ ಲೈಕ್ ಸಿಟ್ರಸ್ ಕ್ಯಾಂಕರ್. ಅಂದ್ರೆ ಸಿಟ್ರಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಗಳು ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ಸಿಟ್ರಸ್ ಕ್ಯಾಂಕರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವೀಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗೆ ರಸ್ಟ್ ಆಫ್ ವೀಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ನ ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಮ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಪಾಯಿಲ್ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್. ಇದಿಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡದಂತ ಫುಡ್ ನ ಸ್ಪಾಯಿಲ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಕೂಡ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅನ್ಸೇಫ್ ಟು ಈಟ್. Therefore, microorganisms have harmful effect on health, agriculture and food safety. And the last question, what are antibiotics? What precaution must be taken while taking antibiotics? Antibiotics are medicine produced by some microorganisms that can kill or stop the growth of disease-causing microorganisms. ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವು ಮೆಡಿಸನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ನಮ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರೆ ಅಂಡ್ ಅದು ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಕಿಲ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಅದು ಗ್ರೋತ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ ಈ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಪೆನ್ಸಿಲಿನ್ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್. ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ ಅನ್ನೋರು ಪೆನ್ಸಿಲಿನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ವೈಲ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್. ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಒಳ್ಳೇದೇನೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇದ್ರ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಏನೇನು ಅಂದ್ರೆ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಅಡ್ವೈಸ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಟರ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ನ ತಗೊಬೇಕು. ದ ಫುಲ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಿಸೀಸ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ತಗೊಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದಂತ ಕೋರ್ಸ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಮಗೆ ಫೀವರ್ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ನ ತಗೊಂತಿದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 3 days ಅಥವಾ 5 days ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಫೀವರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನಮ್ದು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ನೋಡಿ ಅವರು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ದಿನನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಈವನ್ ಇಫ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಫೀಲ್ಸ್ ಬೆಟರ್, ನಾವು 1 ದಿನ 2 ದಿನದಲ್ಲೇ ಹುಷಾರ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಕೋರ್ಸ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್, ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ದೇ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಫಾರ್ ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಲೈಕ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಲೂ. ಅಂಡ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ನಾವು ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಆಗಿ ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಇದು ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಕೋಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಫ್ಲೂ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇದು ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓವರ್ ಯೂಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ದೇಮ್ ಲೆಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ನ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಕೋರ್ಸ್ ನ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಏನ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಡಿಸೀಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದಾಗ ಈ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಗಳು ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಕೋರ್ಸ್ ನ ಅಷ್ಟು ದಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇದಿಷ್ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ದು ಕ್ವಶನ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಸರ್. ಅಂಡ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇ ಡೌಟ್ ಇದ್ರು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.